recording. Okay, so today we will start electricity section 4A1, and here we will be covering two learning objectives from the specification. One, electric current as the rate of flow of charged particle we can explain, and secondly, make calculations of the electric current. So electric charge is a property that dictates that how many electrons and protons are there, okay, in general. So electric charge flow bolte আমরা বুঝাই in general flow of electrons, যেটা আমরা O level থেকে শিখে আসি। এখানে আমরা এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার এবং A2 যখন আমরা ডিসকাস করব ওভারঅল A levels আমরা শিখবো ইটস নট জাস্ট flow of electron, rather প্রোটনকে ফ্লো করানো যায়, আয়নকে ফ্লো করানো যায়, পজিটিভ আয়ন হতে পারে, নেগেটিভ আয়ন হতে পারে, এবং এই সবগুলোর জন্যই আমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট পেতে পারি। So we'll start with flow of electron for the time being though. এখানে তারা বলতেছে যে an electron having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? এইটা আমাদেরকে ডিক্টেট করতেছে there are 6.25 into 10 to the power 18, which is 6.25 million electrons has to flow to ensure 1 coulomb of charge passing through a conductor in each second. অর্থাৎ 1 amp কারেন্ট যদি ফ্লো করতে হয়, এবং আমরা কারেন্টের ডেফিনিশন জানি দিস ইজ রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ, রাইট এভরিওয়ান? হোয়াট ইজ কারেন্ট अगेन? রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ। তাহলে কতটুকু চার্জ ফ্লো করলে এটাকে আমরা 1 amps বলবো? আমরা বলতেছি 1 কুলম্ব। তাহলে 1 কুলম্ব যদি হয় ইলেকট্রনের কম্বিনেশন, তাহলে ডেফিনেটলি 1 কুলম্ব হ্যাজ টু বি ইকুইভ্যালেন্ট টু n নাম্বার অফ ইলেকট্রন। ডিড ইউ গেট দ্যাট? n number of electron mile 1 coulomb hobe, because 1 coulomb is a big number and 1 electron has a very small charge. তাহলে 1 coulomb divided by আপনি যদি ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে এটাকে ডিভাইড করেন, তাহলে আপনি নাম্বার অফ ইলেকট্রন পাবেন টু মেক 1 coulomb of charge. Did you get that? এটা আসবে না এক্সামে, বাট যদি আপনাদেরকে বের করতে বলে you should be able to calculate that. 1 divided by charge of 1 electron, that will give you number of electron to make 1 coulomb charge. Clear? Simple. Because n number of electron is 1 coulomb. So what is n? 1 coulomb divided by electron charge. That's it. And electron charge koto 1.6 into 10 to the power minus 19. And from there you're gonna get a number that total charge Q এরকম একটা স্টেটমেন্ট আছে, পেয়েছেন? এখানে দেখেন 6.25 into 10 to the power 18, পেয়েছেন? এটাকে আন্ডারলাইন করেন। That is actually the number of electron to make 1 coulomb. Underline করেন আপনারা। Yes, it is fixed. And এটা এদিক সেদিক হবে না, এটা টাল্টি মাল্টি করবে না, কারণ ইলেকট্রনের চার্জ ফিক্সড। সো ইলেকট্রনের চার্জ মিলে 1 coulomb, right? Yes, everything is fixed. These are all constant. ঠিক আছে এই পর্যন্ত? তো তাহলে আমরা প্রথম পার্টটাতে যেটা শিখলাম যে ইলেকট্রিক চার্জ is actually a property of something that contains charged particle, to be specific, like electron, proton. These are charged particle. আমরা এটুতে গিয়ে শিখবো আরো অনেক ধরনের চার্জ পার্টিকেল আছে, যেমন আয়ন আপনারা শিখেছেন কেমিস্ট্রিতে, সোডিয়াম প্লাস, ক্লোরিন মাইনাস, দিস আর অলসো চার্জ পার্টিকেল। চার্জ পার্টিকেল কখন চার্জড হয়, কোন একটা অ্যাটম কখন চার্জড হয়, যখন ইলেকট্রন এবং প্রোটনের নাম্বারের যে রেশিওটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়। অর্থাৎ ইলেকট্রন এবং প্রোটন নাম্বার ইউজুয়ালি দে আর ইকুয়াল। If there are 6 protons, there should be 6 electrons in the atom. But কোনো কারণে যদি একটা ইলেকট্রন মুভ করে অথবা সে অ্যাবজর্ব করে, then it's going to be negatively charged or positively charged respectively. Yes. Yes. Attracted হয়, yes. Collapse যে জন্য আপনার আর্থ collapse করে না। There is a centripetal force towards this star. Why doesn't it collapse? It moves, it rotates. যখন এটা কাছে চলে আসার পর তার ভেলোসিটিটা আরো বেড়ে যায়। সো সে এক্স্যাক্টলি সেন্টারের দিকে মুভ না করে, যে তার অলরেডি একটা ভেলোসিটি আছে, whenever it was being created, যখন সেটা ক্রিয়েটেড অবস্থায় ছিল, ওই ক্রিয়েশনের সময় তার যে ভেলোসিটিটা ছিল, এই ভেলোসিটি একটা কম্পোনেন্ট স্ট্রেট ডিরেকশনে কাজ করে, rather this is the only component, but like satellite, exactly. সো যেহেতু সেন্টারের দিকে একটা ফোর্স কাজ করে, যেটা আমরা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের একটা ডিসকাশনে আমরা ডিসকাস করব, এটু থেকে শুরু করব আমরা। তো ওইটাকে আমরা বলি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স।
So that is the discussion we'll be discussing there to clarify. But for the time being, আপনাকে যদি অ্যানসার দেই, লেটস সে কোন একটা স্যাটেলাইটকে আমরা তার অরবিটে সেট করব। আমরা একটা স্যাটেলাইট বানালাম, এই স্যাটেলাইটকে আমরা উপরে উঠাবো, তার একটা পার্টিকুলার অরবিটে তাকে আমরা সেট করব। To reach the orbit, and after reaching the object orbit, you don't need any driving force at all. আপনার নতুন করে আর কোনো ড্রাইভিং ফোর্স দেওয়ার এটা কি কোনো দরকার নাই, কেন? ইয়েস, নো, ওইটা ওইটা পরে আসে, ওইটাতে পরে যাও, জাম্প করে করেন, বেসিক থেকে যান আস্তে আস্তে। স্যাটেলাইটে গ্র্যাভিটি কাজ করতেছে বলেই সে রোটেট করে, সোজা নিচের দিকে নামে। সোজা নিচের দিকে কেন নামে না? বিকজ তার একটা ভেলোসিটি আছে ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। তো রেজাল্টেন্ট ফোর্সের জন্য তার ডিরেকশনটা একটু বেন্ড হয়। সো এখানে কেসটা অলমোস্ট দি সেম। ইলেকট্রন ডাজন্ট স্টে স্টেশনারি অ্যাট পার্টিকুলার পজিশন, এবং এটা কি করে, তার একটা পার্টিকুলার প্রবাবল ক্লাউড অফ পজিশন বা রোটেশন সে কি করতে থাকে, ইভলভ করতে থাকে। এবং আমরা এই জন্য 1s2 2s2 2p6 এগুলো আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ছি না, ইলেকট্রন কনফিগারেশন। হোয়াট ইজ 1s2, হোয়াট ইজ 2s2 2p6? সাবশেল, এটা বলতে কি বোঝায়? সাব অরবিটাল বলতে কি বোঝায়? এই দিস ইজ দি প্রবাবিলিস্টিক রিজিয়ন, যে পার্টিকুলার রিজিয়নে ইলেকট্রন গুলো এরকম রিভলভ করতে থাকে। এটার বাইরে তাকে আপনি পাবেন না। দিস ইজ দি প্রবাবিলিস্টিক রিজিয়ন। এই যে কি জিনিস তো বাবা। সো দিস ইজ দি ফান্ডামেন্টাল পার্ট, ক্লিয়ার? ইলেকট্রিক কারেন্ট, এবার পরের পার্টটাতে আমরা চলে আসতেছি। ইলেকট্রিক কারেন্টের যে ডিসকাশনটা এখানে শর্টলি তারা যেটা ডিসকাস করেছেন, যে ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ সিম্পলি দি কনসিকুয়েন্স অফ দি ফ্লো অফ চার্জ। অর্থাৎ কোনো পার্টিকুলার অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে অথবা একটা কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে যখন ইলেকট্রন গুলো একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে ফ্লো করে। হাউএভার এখানে একটা ক্লারিফিকেশন প্রয়োজন। ইলেকট্রন কিন্তু একটা এন্ড থেকে একটা ইলেকট্রন পুরোটা জুড়ে মুভ করলে দেন আমরা ইলেকট্রিসিটি পাই না। খেয়াল করবেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, an electron it may be exerted from the negative end, এটা আপনাদের বইয়ে নাই, এটা একটু শিখে নেন। মেবি এটা নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে বের হবে because of the electrostatic repulsive force from the negative terminal, and it will be reaching towards the positive terminal because of the electrostatic repulsive force, or simply you can say because of the potential difference, voltage difference এর জন্য। আমি voltage difference বা potential difference কি জিনিস সেটা আসতেছে, বাট প্রাইমারিলি ইলেকট্রন গুলো নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালের দিকে যায়। ক্লিয়ার? এটা নরমাল, এটাই তো যায়। সেকেন্ডলি আর সব ক্ষেত্রে ইলেকট্রন নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভের দিকে যাবে। ইলেকট্রন পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে ব্যাটারি থেকে যায় না, ব্যাটারির মধ্যে যায় যখন আপনি এটাকে চার্জ করেন। বাট এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি ব্যাটারি থেকে যখন আমরা ইলেকট্রিসিটি পাই তখন কি ঘটনা হবে, ইলেকট্রন গুলো নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালে মুভ করে। এখন নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে যখন সে বের হওয়ার পর যখন সে অ্যাটমিক কন্ডাক্টরটাকে ফেস করে, এই কন্ডাক্টরের মধ্যে যে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো আছে সে তার পাশের ফ্রি ইলেকট্রনকে পুশ করে, এই পাশের ইলেকট্রনটা তার পাশের ইলেকট্রনটাকে পুশ করে। কাইন্ড অফ ডোমিনো ইফেক্ট বাট নট এক্স্যাক্টলি, বিকজ ডোমিনো ইফেক্টের জন্য একটা আরেকটাকে দিয়ে পড়তে ইট টেকস লট অফ টাইম। বাট এইটাতে একটা ইলেকট্রন যখন আরেকটাকে পুশ করে, এই পুশের সাথে পাশের ইলেকট্রনটা অটোমেটিকলি অলমোস্ট ইনস্ট্যান্টলি দে মুভ। So it's not exactly one electron reaching from negative terminal to the positive terminal, so circuit gets complete, so you get some current. No, rather current is instant even though the electron's speed is not that fast, because negative terminal থেকে positive terminal reach করার জন্য যে distance তাকে travel করতে হবে, এই distance travel করার জন্য তার যে স্পিডটা required, electron doesn't have that speed, yet we get good amount of current is because there is flow of electron. কেন এটা হলো? is because ইলেকট্রনটা যখন নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে বের হয়েছিল সে তার নিয়ার বাই যে ফ্রি ইলেকট্রন ছিল অফ দ্য কন্ডাক্টর এটাকে পুশ করেছে, এবং এটা তার পাশের নেইবারিং ইলেকট্রনকে পুশ করেছে। No, it doesn't back, it moves, it continue to move. So free electron, yes, so এই জন্য তো তাদেরকে বলা হয় they are charge carrier. Okay, so free electron, একটা particular atomic structure free electrons are the charge carrier, they carry the charge. Okay, so did you get the point? Simply তাহলে ইলেকট্রিক কারেন্ট তখনই হবে যখন আপনার সার্কিটটা কমপ্লিট থাকবে এবং ইলেকট্রন গুলোকে মুভ করার জন্য
ইলেকট্রন গুলোকে মুভ করার জন্য আপনার একটা ড্রাইভার লাগবে। ড্রাইভার মানে পুশ করার জন্য একটা এনার্জি লাগবে। এই এনার্জিটা কে দেয়? সেল, ব্যাটারি। যেটা আপনি বললেন কি অ্যাপ্লাই করে? ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে। এন্ড ভোল্টেজ ইজ হোয়াট? আ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, যেটার জন্য ইলেকট্রন গুলো একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডের দিকে মুভ করার একটা ধারণা তৈরি করে। নাও রাইট, তাকে বলো কি যেন বলতেছিল বাবা। Yes, yes. Push is repel. Because you are moving one electron, আপনি voltage দিয়ে ইলেকট্রনকে রিপেলিং একটা ফোর্স দিয়েছেন। তো সে সামনে আগাইছে, এই ইলেকট্রনটা তার নেইবারিং ইলেকট্রনকে একটা রিপেলিং ফোর্স দিচ্ছে, আসতেছে, ভোল্টেজ আসতেছে। ইজ আ ক্লিয়ার সো ফার যে ইলেকট্রন গুলো কিভাবে ফ্লো করতেছে? তো এই ইলেকট্রন ফ্লোর কনসিকুয়েন্স হিসেবে আমরা এখানে কারেন্ট পাচ্ছি। যেমন এখানে একটা পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা অ্যামিটার আছে। এই অ্যামিটারের মধ্যে একটা সেল কানেক্টেড এবং একটা বাল্ব কানেক্টেড। সো বাল্বটা জ্বলতেছে, এটা ইন্ডিকেট করতেছে দ্যার ইজ আ কারেন্ট ইন দ্য সার্কিট বিকজ ইলেকট্রিসিটি ইজ বিং ট্রান্সফার্ড ইনটু লাইট এন্ড হিট এনার্জি। ডিড ইউ গেট দ্যাট? সো যেহেতু লাইট জ্বলতেছে এবং হিট এনার্জি যেটা কনভার্ট হচ্ছে অ্যাজ আ বাই প্রোডাক্ট, তার মানে এখানে কারেন্টের ফ্লো আছে ফার্স্ট। Secondly, 0.22 a rating that has been demonstrated in this digital ammeter. তার মানে এখানে কারেন্টের ভ্যালুটা হচ্ছে 0.22 অ্যাম্পস, অর্থাৎ এতটুকু পরিমাণ কারেন্টের মধ্যে ফ্লো করতেছে। তাহলে কারেন্টের সাথে চার্জের যে রিলেশনশিপটা আমরা ও লেভেলসে দেখেছিলাম, দ্যাট I equals to Q divided by T, আমরা বলতে পারি 0.22 coulombs of charge is passing through the conductor in 1 second. Is that clear? Make sense? এবার আপনি বলেন। Ammeter internal resistance is very negligible, very negligible. এই জন্য আমরা এটাকে কনসিডারেশন আনি। ভেরি নেগলিজিবল, একটু বললাম ভেরি নেগলিজিবল, বাট রেজিস্ট্যান্স নাই এটা আমরা বলি না, ভেরি নেগলিজিবল। সো আপনারা যেটা করবেন, আপনারা এই সেকশনটা আজকে ডিসকাশনের পর পাশে গিয়ে একবার পড়বেন, পুরোটা আরেকবার পড়বেন, এবং নেক্সট যে সেকশনটা পড়া হবে ওইটাতেও আপনারা একটা রিডিং দিবেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের অন্যান্য যে জায়গায় ক্লারিফিকেশন রিকোয়ার্ড হবে ওয়ার্ডগুলো, ওগুলো আমরা ক্লাসে তখন আরেকবার প্রয়োজনে ডিসকাশন করব। ক্লিয়ার? ইলেকট্রিক চার্জের সিম্পল বেসিক পার্টটা ওকে। এবার এখানে একটা ছোট্ট ফ্রেজ আছে, দেখেন ইলেকট্রিক কারেন্টের যে সেকেন্ড ফার্স্ট যে প্যারাগ্রাফটা, লাস্ট যে 3 ওয়ার্ড কনজারভেশন অফ চার্জ, পেয়েছেন? পেয়েছেন? ইলেকট্রিক কারেন্টের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের লাস্ট 3 ওয়ার্ডস কনজারভেশন অফ চার্জ, এটাকে একটু হাইলাইট করবেন। কনজারভেশন অফ চার্জ আমরা যখন কার্শফস ল করব, আমরা কার্শফস ফার্স্ট লতে দেখব যে সাম অফ কারেন্ট এন্টারিং এ জাংশন ইকুয়ালস টু সাম অফ কারেন্ট লিভিং এ জাংশন, যেখানে আমরা দেখব যে ইলেকট্রিসিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কনসিকুয়েন্স অফ দি কনজারভেশন অফ চার্জ। অর্থাৎ চিন্তা করেন যে একটা রাস্তায় লেটস সে আপনি একটা 1 ঘন্টার বা 2 মিনিটের লেটস একটা ভিডিও করবেন, 2 মিনিট একটা রাস্তা 3 মাথার একটা ভিডিও করতেছে, যেখানে একটা রাস্তা আসছে এবং দুটো এক্সিট আছে। তাহলে যে পরিমাণ গাড়ি রাস্তা দিয়ে আসতেছে, একই পরিমাণ গাড়ি দুটো রাস্তাতে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, নতুন গুরুতর গাড়ি ক্রিয়েট হচ্ছে, রাইট, রাস্তার মাঝখানে। সো কাইন্ড অফ দি সেম, একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট যেখান থেকে মাল্টিপল ডিরেকশনে ইলেকট্রিসিটি যেতে পারে, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি জাংশন। অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি আসতেছে একটা পয়েন্টে, মেবি মাল্টিপল ডিরেকশন থেকে অর সিঙ্গেল ডিরেকশন থেকে, তো ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে মেবি একটা ডিরেকশনে অর মাল্টিপল ডিরেকশন, বাট মাল্টিপল ব্রাঞ্চেস আর কানেক্টেড হিয়ার, মোর দেন 2 ব্রাঞ্চেস, 3 4 5 whatever the number is, বলতে পারে যে প্যারালাল সার্কিট চিন্তা করতে পারে। প্যারালাল সার্কিটে যেরকম একটা ভোল্টেজ থেকে সবাই ভোল্টেজ শেয়ার করে এবং এখান থেকে কারেন্টটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে মাল্টিপল পয়েন্ট গুলো একটা পার্টিকুলার জাংশন থেকে কানেক্টেড, অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি গুলো এই পয়েন্টটাকে আসতেছে, এসে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাচ্ছে। ইয়েস, সো কারেন্ট আসতেছে এবং কারেন্ট চলে যাচ্ছে, তার মানে কি টোটাল কারেন্ট হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু দি টোটাল কারেন্ট লিভিং, রাইট? তাহলে এই কারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস? কারেন্টটা তো অ্যাকচুয়ালি রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ। তার মানে 1 সেকেন্ডে কতগুলো চার্জ ফ্লো করে একটা জাংশনে রিচ করতেছে টোটাল, এবং এই একই সেকেন্ডে কতগুলো কারেন্ট চার্জ এখান থেকে লিফট করতেছে 1 সেকেন্ডে, the number has to be equal. So the rate of flow of charge entering and rate of flow of charge in total leaving has to be equal. It has to be conserved. So from that perspective, as the time is constant,
we say that charge has to be constant, অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ চার্জ যতটুকু আসলো একটা জাংশনে 1 সেকেন্ডে, একই এই 1 সেকেন্ডেই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ কি করবে, জাংশনটাকে লিক করবে। ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন হিয়ার? না, আমরা শর্টলি এটাকে রিড করতে পারতাম, বাট প্রয়োজন হবে না, আপনার বাসায় পড়বেন। আচ্ছা, পরেরটাতে দেখেন এখানে এই সার্কিটটাকে সিম্পলি ড্র করা হয়েছে এবং দেখানো হচ্ছে যে সেল এবং বাল্ব এবং একটা অ্যামিটার কিভাবে কানেক্টেড এবং কিভাবে কনভেনশনাল কারেন্টের ডিরেকশনটা এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। দেখেন কনভেনশনাল কারেন্টের ডিরেকশন কিন্তু অলওয়েজ ফ্রম দি পজিটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারি টু দি নেগেটিভ টার্মিনাল, অর্থাৎ কারেন্টের ডিরেকশন ইজ ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। হাউএভার আমরা একটু আগে যেটা দেখেছিলাম, that was for the electron moving from negative terminal to the positive, but electricity current এটাকে আমরা বলি it's from positive to negative. So current flow করে, it's not contradictory, current flow করে from positive terminal to the negative, that's the direction of current, and electricity flows from negative to positive. আপনি উল্টা এভাবে চিন্তা করেন যে যদি পজিটিভ কোন একটা চার্জ মুভ করতো, পজিটিভ একটা চার্জ একটা পার্টিকুলার পজিশন থেকে অন্য একটা পজিশনের দিকে মুভ করেছে, দেন পজিটিভ চার্জটা যেদিকে মুভ করে দ্যাট ইজ দি ডিরেকশন অফ কারেন্ট। তাহলে নেগেটিভ চার্জ মুভ করলে কি আমি একই ধরনের ইমপ্যাক্ট পাবো না? পাবো। ডিরেকশন অফ কারেন্ট কি সেম হবে? নো, অপোজিট। ইজ বিকজ অফ দি সাইন অফ দি চার্জ, as the sign is negative, so direction of the current is opposite to the movement of the charge, kind of. সিম্পলি যদি বলি, ধরো পজিটিভ চার্জের ফ্লো যেদিকে, এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্টের ডিরেকশন, তাহলে নেগেটিভ চার্জ যেদিকে ফ্লো করবে কারেন্টের ডিরেকশনটা উল্টা হবে, ইজ বিকজ অফ দি সাইন, বিকজ পজিটিভ চার্জের সাইন পজিটিভ, নেগেটিভ চার্জের সাইন নেগেটিভ, বাট কারেন্টের সাইন তো আমি একটা ইউনিট ডিরেকশন চিন্তা করছি। তো পজিটিভ চার্জ এ থেকে বি টার্মিনালে গেলে যদি কারেন্ট এ থেকে বি তে যায়, তাহলে নেগেটিভ চার্জ এ থেকে বি তে গেলে কারেন্ট বি থেকে এ তে যাবে, উল্টা দিকে যাবে, is because the sign is opposite simply. Yes. So ব্যাটারির জন্য for current, এই কারেন্টটাকেই আমরা বলতেছি কনভেনশনাল কারেন্ট। কেন কনভেনশনাল কারেন্ট এখানে আলাদা করে বলা হচ্ছে? সিম্পলি চিন্তা করতে পারেন যে আমরা ফ্লো অফ এনিথিং ইউজুয়ালি we call this one as current, like flow of water. আমরা কনভেকশন কারেন্ট বলেছিলাম ওলেভেলসে, যে ওয়ে অফ ট্রান্সফারিং হিট এনার্জি, রাইট? কন্ডাকশন, কনভেকশন এবং রেডিয়েশন। কনভেকশন করার সময় আমরা কনভেকশন কারেন্ট করেছিলাম, যেখানে ওয়াটার পার্টিকেলস গুলো ফ্লো করতেছিল একটা পার্টিকুলার লুপে, ওগুলো কারেন্ট। সো এখানে আমরা ইলেকট্রিসিটির যে ডিরেকশনটা, এটাকে আমরা আলাদা করে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য, এটাকে সেপারেট করার জন্য আমরা বলতেছি যে পজিটিভ চার্জের যে ফ্লো, এটার যে ডিরেকশন, এটাই হচ্ছে গিয়ে conventional current direction. So that's why we're calling this one as conventional current. Nothing different from what you know about current. Current and conventional current, আপনারা যেটা ইলেকট্রিসিটিতে জানেন একই জিনিস। ক্লিয়ার? তাহলে কেন সেপারেট? হ্যাঁ বলুন। ইউনিডিরেকশনাল ফ্লোই তো হইতে হবে সব সময়, বাট আমরা বলতেছি এখানে পজিটিভ চার্জের ফ্লোটা যেদিকে, দ্যাট ইজ দি ডিরেকশন অফ দি কনভেনশনাল কারেন্ট। আর ইলেকট্রনটা যদি ফ্লো করে, the conventional current is going to be in opposite direction. Okay? তোমার কি যেন একটা কোশ্চেন আছে দাঁড়া, পজিটিভ চার্জ কিভাবে ফ্লো করতে পারে? পজিটিভ চার্জ কি? প্রোটন ক্যান বি মুভ, উই উইল লার্ন। প্রোটনকে সেন্টার থেকে যদি আমরা আলাদা করতে পারি, তাহলে প্রোটনকে আমরা আলাদা করতে পারি। প্রোটন আলফা পার্টিকেল হচ্ছে একটা অ্যাটম, আমি বলছি প্রোটনকেও মুভ করানো যায়। তো যদি প্রোটনকে মুভ করানো যায়, ইভেন প্রোটনকে ভাঙলে যে পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ পাওয়া যায়, প্রোটনকে ভাঙলে ইয়েস পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা তিনটা টোটাল চার্জ পার্টিকেল পাওয়া যায়, দুটো আপওয়ার্ড একটা ডাউনওয়ার্ড, এটা আমরা একটু শিখবো। এদেরকেও এরা যে ডিরেকশনে যায়, এইদের মুভমেন্টের জন্য আমরা কারেন্ট পাই। Did you get that? So O levels আমরা যেটা শিখেছি simply যে proton cannot be moved, that is in terms of it is in the nucleus, basic level, but নিউক্লিয়াসটাকে তো আমরা তখনো ভাঙি নাই, নিউক্লিয়াসটাকে আমরা এবার ভাঙা শিখবো।
সো ওই পার্টিকুলার জায়গা থেকে বললাম যে যদি পজিটিভ চার্জও মুভ করে, you can simply now for the time being of AS you can consider it as an ion, let's say sodium plus আয়নটাকে যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে মুভ করাই from one to another, then এই পজিটিভ চার্জ মুভ করার জন্য একটা কনসিকোয়েন্স সে রিলিজ করবে, দ্যাটস কারেক্ট। Do you get that? And এই সোডিয়াম চার্জটা যেই দিকে মুভ করবে, that is the direction of the convention, because sodium is a fast charge. ক্লিয়ার? ঠিক আছে, সোডিয়াম কি করছে, আগে একটা ইলেকট্রন রিলিজ করছে, পরে তার প্রোটনের সংখ্যা এখন 11টা আর ইলেকট্রনের সংখ্যা হলো 10টা। তাহলে সে কি করবে, সে আয়ন হিসেবে কাজ করবে। এবং এই আয়নটাকে যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে রাখি, আয়নটা নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হবে, নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হলে সে যেই ডিরেকশনে মুভ করবে, এই ডিরেকশনে সে একটা কনসিকুয়েন্স লিভ করবে, এই ডিরেকশনে সে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে, হুইচ ইজ কারেক্ট। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের পার্টটাতে একটু এখানে শর্ট কিছু ক্যালকুলেশন আছে, ক্যালকুলেটিং কারেন্ট। এখানে দেখিয়েছে তারা যে কারেন্ট amps is equivalent to charge passing a point C which is in coulomb, time for that charge to pass S which is seconds, and I equals to delta Q divided by delta T। এখানে আমরা Q by T করেছি, বলছে এখানে জাস্ট সিম্পলি ডেল্টা ইউজ করা হয়েছে। ডেল্টা মিন্স দি চেঞ্জ অফ চার্জ, অর্থাৎ কতটুকু চার্জ ফ্লো করলো, and delta T is the change of time, nothing special। একটা এক্সাম্পল এখানে দেখানো হয়েছে, বলা হচ্ছে যে if 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then the current is 1 amps। ফিগার এতে যে ইয়েটা ছিল ওইটার রেফারেন্স এখানে বলা হচ্ছে যে if the lightning in figure A takes 0.1 seconds to transfer 1150 coulombs of charge, we could calculate the current. So delta Q is 1150 coulombs divided by delta T is 0.1 seconds. So current is 11,500 amps। অর্থাৎ ফিগার এ তে যে লাইটনিংটার পিকচার দেওয়া আছে, এখানে এই পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতেছে 11,500 amps। It's huge. Yes? Okay. So delta Q রিঅ্যারেঞ্জ করলে দাঁড়াচ্ছে I into delta T, অর্থাৎ কি পরিমাণ টোটাল চার্জ ফ্লো করছে এটা আমরা উল্টা ক্যালকুলেশনে বের করতে পারি যদি আমরা অ্যামিটার থেকে রিডিংটা বের করতে পারি। সো অ্যামিটার রিডিং যদি হয় আমার 0.22, যেটা একটু আগে দেখাচ্ছিল, এটা যদি 1 সেকেন্ডে আমরা চার্জটাকে ফ্লো করাই, দেন 0.22 কুলম্ব অফ চার্জ ইজ পাসিং থ্রু দি কন্ডাক্টর। ওকে, এখন এখান থেকে কেউ যদি বলে যে তাহলে কতগুলো ইলেকট্রন ফ্লো করছে, 0.22 divided by charge of an electron 1.6 into 10 to the power minus 19, এতগুলো ইলেকট্রন ফ্লো করছে। It's not EV, that's different. But EV is energy। এখানে হচ্ছে আমরা চার্জ অফ টোটাল চার্জ বের করছি, ইলেকট্রন ভোল্ট। EV is also energy, but আমি যেটা তোমাকে বলতে চাচ্ছি, এখানে আমরা টোটাল অ্যামাউন্ট অফ চার্জের সাথে ইলেকট্রনের সিঙ্গেল যে চার্জ এটাকে কম্পেয়ার করছি। সো EV is all about the energy conservation or energy transformation। সো ওইটাকে আমরা এটার সাথে লিংক করবো, ওইটা আসবে পর। সামনে আগাবো তাহলে একটু। আচ্ছা, প্র্যাকটিক্যাল স্কিলটা আমরা একটু স্কিপ করব। একই জিনিস আমি যেটা মাত্র বললাম, একই রকম একটা ডিসকাশন এখানে দেওয়া হয়েছে যে চেঞ্জ অফ ফ্লো অফ চার্জ যদি হয় 13 ন্যানোকুলম, এবং এখান থেকে যদি আমাদেরকে বলে কতগুলো ইলেকট্রন বের করতে পাস করেছে এটার মধ্যে, সিম্পলি ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে ডিভাইড করে 8.1 × 10 ইলেকট্রনস পাস করেছে, এই ক্যালকুলেশনটা জাস্ট করেছে। এটা আপনারা বাসায় একটু করবেন। আমি আবার বলছি পুরো সেকশনটা আপনাদের করতে হবে, না পড়লে কিন্তু এ লেভেলস ভালো করতে পারবেন। এখানে যতটুকু বেসিক দরকার এটা আমি আপনাদেরকে সামারি হিসেবে দিচ্ছি। আয়নিক চার্জ ক্যারিয়ার্স, এটা একটু আমরা পড়বো। তো আগের পার্টটা না পড়লেও আমাদের এটা একটু পড়তে হবে। ইরফান পড়ে ফেলো। ইফ দ্য সার্কিট ইজ মোর আনইউজুয়াল,
মাইশা, তোমার একটা ক্লিয়ার? তুমি যে কোশ্চেনটা করেছিলে বাট অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দেওয়া হলো, যেটা অলরেডি আমরা অ্যান্সার দিলাম, যে ব্যাটারির উপরের দিকে ইলেকট্রোলাইসিসের সময় তো তোমাকে একটা ব্যাটারি থেকে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হয়। ব্যাটারির উপরের দিকে কি হচ্ছে, তোমার পজিটিভ টার্মিনালের সাথে তুমি একটা পার্ট কানেক্ট করছো, নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে তুমি কাকে কানেক্ট করছো, ক্যাথোডকে কানেক্ট করছো, রাইট? সো নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে যখন ক্যাথোড কানেক্টেড, দেন ক্যাথোডের চার্জ কি, প্লেটের চার্জ কি, নেগেটিভ। তো সে কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে, ক্যাটায়ন গুলোকে অ্যাট্রাক্ট করবে, মানে হ্যাভিং পজিটিভ চার্জ, রাইট? তার মানে ব্যাটারির ভিতরে যে ফ্লো অফ চার্জ এবং ব্যাটারির বাইরে যে ফ্লো অফ চার্জ, এই দুটো মিলেই কিন্তু ইলেকট্রন গুলো কিন্তু কি করছে, সার্কুলেট করছে, চার্জটা সার্কুলেট করছে। অর্থাৎ আমরা যদি সিম্পলি এটাকে কন্ডাক্টর দিয়ে কানেক্ট করতাম, পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনাল দিকে আমার ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতো। এখানে আমি যেটা করেছি, এই দুটো প্লেট আমি আমার যে সলিউশনটা আছে এটার মধ্যে যখন সাবমার্জ করেছি, এই সলিউশনের ভিতরে যে আয়নটা প্রডিউস হয়েছে, এই আয়নটা কোন দিকে মুভ করেছে, ক্যাটায়ন গুলো ক্যাথোডের দিকে মুভ করেছে, অ্যানায়নটা অ্যানোডের দিকে মুভ করেছে। তো যখন ক্যাটায়ন গুলো ক্যাথোডের দিকে মুভ করছিল, simply connecting with the positive terminal. Yes, simple. Did you get the point? Okay. So যখন এই সোডিয়াম প্লাসটা মুভ করতেছে একটা আয়ন, তখন এই আয়ন মুভ করার জন্য আমরা এখানে within the water we are getting electricity. Did you get the point? Okay. Next part. As the charge on the electron. Yes, অর্থাৎ কতটুকু চার্জ মুভ করতেছে এটার পোর্শনটা, প্রপোর্শনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইক ইফ দি আলফা পার্টিকল মুভস, এটার যে ইম্প্যাক্ট থাকবে, একটা বেটা পার্টিকল মুভ করলে ইম্প্যাক্টটা সেম না, বিকজ আলফা পার্টিকল ইজ হেভিয়ার and alpha particle has more mass. At the same time, on the other hand, beta particle has very light mass and it has half of the charge. তাহলে alpha particle movement এর জন্য যে impact and beta particle movement এর জন্য impact, they are not going to be the same. However, in the presence of electric field, এদের bendingটা will vary depending on their mass and charge both. এখানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, এখানে আমরা তাদের ম্যাসটা নিয়ে ওইরকম কনসার্ন না, আমরা এখন পর্যন্ত কনসার্ন হচ্ছে শুধু তাদের চার্জ নিয়ে। আলফা পার্টিকল যদি 1 সেকেন্ডে 10টা আলফা পার্টিকল মুভ করে এবং 1 সেকেন্ডে যদি 10টা বেটা পার্টিকল মুভ করে, কারেন্ট ইন মুভমেন্ট অফ আলফা পার্টিকল ইজ গোইং টু বি ডাবল, এক্স্যাক্টলি ডাবল, এন্ড অপোজিট ইজ বিকজ ইলেকট্রনের ফ্লো একই দিকে, বেটা পার্টিকল ফ্লো একই ডিরেকশনে, তাহলে বেটা যেদিকে ফ্লো করতেছে তার উল্টা দিকে কারেন্ট যাবে, আলফা যেদিকে যাচ্ছে সেম ডিরেকশনে কারেন্ট যাবে। আলফার চার্জ +2 বলে কারেন্টটা ডাবল হবে, বিকজ ইলেকট্রনের চার্জ ইজ জাস্ট মাইনাস। ইজ বিকজ মানে যখন অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আদারওয়াইজ তো প্রত্যেকটা অ্যাটমকে আমরা বলতে পারতাম ঠিক আছে বাই বন্ড দেয়ার চার্জ, বাট বাই বন্ড তো এভরিথিং ইজ নিউট্রাল, তাই না? আচ্ছা, ওকে, সামনে আগে তাহলে হোয়াট এক্সাম্পল দিয়ে আমরা শুরু করি। আবার হোয়াট এক্সাম্পলে বলতেছে, হোয়াট would be the charge on an iron 3 ion Fe3+, তো 3 ইলেকট্রনস, তিনটা ইলেকট্রনের এখানে ঘাটতি আছে, রাইট? তার মানে এখানে 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19, so the charge is 4.8 into 10 to the power minus 19, পজিটিভ সাইন দিতে হবে, রাইট? বিকজ সে তিনটা ইলেকট্রনকে লুজ করছে, তো তার চার্জ হলো পজিটিভ। ক্লিয়ার? সামনে আগাবো। চেক পয়েন্ট গুলো বাসে সলভ করা, এখানে ডিসকাস করলে আমরা আমাদের টাইম বেশি লেগে যাবে, আমরা চাচ্ছি না এখানে এখন ডিসকাস করি, because this is the part you will understand once you read the chapter going home, and you read the chapter again and you start solving check point, তুমি তখন বুঝবা তুমি ডিসকাশনটা বুঝছি লাগে না। ওকে, সো চেক পয়েন্টটা হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে এইটা, এবং পরের যে সাবসেকশন আমরা 4A2 এটা। এবার আসতেছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার। আগাবো? বেশি ফাস্ট মনে হচ্ছে? নো, জাস্ট সিম্পলি দুটো কনসেপ্ট ডিসকাস করলাম, দ্যাট রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ এবং চার্জ কোন ধরনের চার্জ
এই চার্জের ক্যালকুলেশন, ইলেকট্রনের সংখ্যা ক্যালকুলেশন, আর কিছু। ওকে, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার। তাহলে ওই যে তোমরা একটু আগে কোশ্চেন করতেছিলে স্যার, তাহলে ইলেকট্রন গুলো কেন মুভ করতেছে? এদেরকে তো মুভ করাইতে হবে, ড্রাইভিং ফোর্স লাগবে, একটা এনার্জি লাগবে, তাই না? সো এই এনার্জিটা আমরা দেই কিভাবে? এই এনার্জি দিয়ে আমরা থ্রু পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, অর ইউ ক্যান সে থ্রু ইএমএফ। সো ইএমএফ এবং পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এইটা সার্কিটে কারেন্টের যে মডেলের ডেমনস্ট্রেশনটা এটা, এবং লাস্টলি ভোল্টেজ দিয়ে যে এনার্জি ট্রান্সফার হয়, এটা আমরা এই চ্যাপ্টারে শিখবো। সো লেটস রিড দি লার্নিং অবজেক্টিভ। Define electromotive force and potential difference first. Second, make calculations of voltage and energy transfer in components. Number 3, evaluate a model of electrical circuit. So এই তিনটা হচ্ছে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ। এখন for the first time I guess we are getting introduced with the word electromotive force or EMF. এর আগে এই ডিসকাশনের আগে আমরা ও লেভেলে ইএমএফ শিখি নাই, আমরা শুধু শিখছি ভোল্টেজ। ভোল্টেজ কি জিনিস এটা আমরা প্রপারলি শিখি নাই, শুধু শিখছি V equals to IR, ohms law, আর P equals to VI, power equals to voltage into current, and energy equals to V into I into T. এর বাইরে আমরা ভোল্টেজ নিয়ে আর একটা জিনিস শিখছিলাম ও লেভেল সিলেবাসে, দ্যাট ইজ E divided by Q, energy transfer per coulomb of charge, that is voltage. সো ওই ভোল্টেজের ডেফিনিশনটাকে মাথায় রেখে আমরা যদি একটু সামনের দিকে এবার লুক ফরওয়ার্ড করি, আমরা এখানে ইএমএফ এবং ভোল্টেজকে শুরুতেই ডিস্টিংগুইশ করব। ভোল্টেজ বলতে পারবো এনার্জি ট্রান্সফার পার কুলম্ব অফ চার্জ। ইয়েস, এনার্জি অন দি চার্জ। ইয়েস, কারেক্ট, ইউ আর কারেক্ট। সো এই ডেফিনেশনটা আমরা একটু সবাই আন্ডারলাইন করে ফেলি, হাইলাইট করে ফেলি, যেটা আমরা অলরেডি ও লেভেলে শিখে এসেছি। এজন্য আমি এখানে খুব বেশি ডিসকাশন দিব না, এটাতে দ্যাট ভোল্টেজ ইজ এনার্জি ট্রান্সফার পার কুলম্ব অফ চার্জ। এটা আমাদের ও লেভেলের টপিক। ও লেভেল আমরা করছি, আগে যখন ছিল না তখন এই লেভেলে আমরা এটাকে ডিটেইলস একটু আলোচনা করতাম। So simply যদি বলা যে what is a voltage, we will be stating it is the energy transfer per coulomb of charge. Clear? So voltage এর ইউনিট কি তাহলে? joules per coulomb, and আমরা কি জানি voltage এর ইউনিট volts. So 1 volt is equivalent to 1 joules per 1 coulomb. Clear everyone? Okay. Electromotive force এর এবার একটু আমাদের ডেফিনিশনটা লাগবে। To state it in short, to understand what is the difference between EMF and potential difference, আমরা যদি একটা দুটোই ভোল্টেজ, EMF ও ভোল্টেজ, potential difference ও ভোল্টেজ, to understand আমরা যদি এটাকে এক্সপ্লেইন করতে চাই, ধরেন প্রথম যে সার্কিটটা আমরা দেখেছিলাম, একটা সেল যেটা একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড একটা অ্যামিটারের সাথে। You remember that example, the diagram? Yes, same diagram যদি চিন্তা করেন, cell is working as an energy provider. So it is actually pushing the electrons to move around the loop. Clear? So যে energy provide করে এই সোর্সের যে ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলছি EMF। খেয়াল করবেন, EMF its elaboration is electromotive force, but it is not a force. It is not a force. So এটার নাম দিছে এক ভদ্রলোক EMF, electromotive force. So এটা নিয়ে খুব বেশি পেঁচানোর দরকার নেই, জাস্ট মাথায় রাখেন no, it's not exactly because of that. এটাকে স্টেট করাটা রং, এই জন্য বললাম যে EMF is not a force, though এটার নাম হচ্ছে electromotive force, but এটা ফোর্স না। EMF is the energy given per coulomb of charge, energy provided per coulomb of charge, so it is a voltage. Did you get that? কি বললাম? আমার সাথে সাথে সবাই বলেন, EMF is the energy given per coulomb of charge. এনার্জি প্রোভাইড করে কি একটা সার্কিটের মধ্যে? পাওয়ার সাপ্লাই। এটার যে ভোল্টেজ, এটা হলো EMF এবং PD দুটোই ভোল্টেজ। দুটোকে আমরা আলাদা করতেছি। ধরেন বাংলাদেশি এবং ইন্ডিয়ান পার্থক্য আছে, দুটোই মানুষ না, পার্থক্য আছে তো কি? একটা হলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিটি, আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশি ন্যাশনালিটি। Did you get that? আরো অনেক ডিফারেন্স আছে। Definition is not same. They are of the same category, but their definition is different. They are of same category, Homo sapiens. Definition যাচ্ছে। Yes. তো এখানে ইন্ডিয়ান
এদেরকে আমি আবার ছোট করে বলতেছি না, দে আর হিউম্যান এন্ড আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হ্যাজ ক্রিয়েটেড অল অফ ম্যানকাইন্ড, রাইট? তারা তারা মেবি একটু আলটিমেটলি ইজ বিকজ অফ দ্যাট অ্যাকশন। সো যখন আমরা ডিফাইন করবো, আমরা তো তাদের অ্যাকশন দিয়ে ডিফাইন করবো না, আমরা অ্যাট্রিবিউটস দিয়ে ডিফাইন করবো। Did you get that? So we're talking about the attributes. So both of them are voltage, but one is the provider of energy. So EMF is the energy provider to the circuit. And how much energy? ওই যে এনার্জি পার কুলম অফ চার্জ, সে কতটুকু এনার্জি পার কুলম অফ চার্জ প্রোভাইড করতেছে, এইখান থেকে আমি বুঝবো তার ইএমএফটা কত। Did you get that? So voltage is coulomb of charge, energy per coulomb. এটাও energy per coulomb, but is the given one, যে provide করে, provider, right? আর খরচ করে কে দেন? সার্কিটের মধ্যে যারা আছে, ফ্যান, লাইট, এসি, দেন দি টোস্টার, ওভেন, ডিশওয়াশার, এগুলো এরা কি করে? এই এনার্জিটাকে খরচ করে। খরচ করে মানে কি? এরা এই এনার্জিটাকে ইউজ করে। কি কাজে ইউজ করে? তাদের নিজস্ব যে ডিজাইনে তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে ওই কাজ। যেমন আমাদের বাল্ব, এটা কি কাজ দেয়? আমাদের লাইট দেয়, এন্ড বাই প্রোডাক্ট হিসেবে কি দেয়? হিট দেয়। তাহলে এই বাল্বের অ্যাক্রসে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা অ্যাপ্লাই করা হলো বা ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করা হলো, এটার কাজ হচ্ছে এনার্জি, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে লাইট এন্ড হিট এনার্জিতে কনভার্ট। সো ভোল্টেজ অ্যাক্রস এ কম্পোনেন্ট, যেটা কি করে? একটা ফর্ম অফ এনার্জিটাকে অন্য একটা ফর্মে কনভার্ট করে। এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলতেছি পিডি। এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলতেছি পিডি, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। কারেক্ট? সো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, yes, so potential difference is also the energy per coulomb of charge, but in terms of conversion from one form of energy into the another. So আমরা কি বলবো? For the EMF, it is the energy given per coulomb of charge, energy provided per coulomb of charge. Clear? And for PD, what we're going to study is it converts that amount of energy from this form into that form in per coulomb of charge. Clear? So again, this is energy per coulomb of charge, but in terms of conversion from one form into the another. তাহলে আমরা এবার একটু পড়ে ফেলি যে আমাদের ডেফিনিশনের সাথে ওদের লিঙ্গুইস্টিক কোন ডিফারেন্স হয়েছে কিনা, থাকলে এটার কোনো ক্লারিফিকেশন প্রয়োজন আছে কিনা। সাকিব পড়ে ফেলো। ফর a supply voltage, clear? So কি বললো এটা? This is if a cell supplies one joule, so this is the energy provider, এই জন্য বলা হচ্ছে supplies 1 joules per coulomb of charge। তাহলে এই সেলের অ্যাক্রসে যে পিডি, এটাকে আমরা বলতেছি কি? ইএমএফ। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট পার্ট বাবা পড়ে ফেলো। তো এখানে এই এনার্জিটাকে আপনি বলতে পারেন ওয়ার্ক ডান পার কুলম্ব অফ চার্জ। কেন ওয়ার্ক ডান? বিকজ সেখানে একটা কাজ করতেছে। কি কাজ করতেছে? কারেক্ট, কনভার্ট করতেছে। কোন ফর্ম অফ এনার্জিকে কোন ফর্মে? স্পেসিফিকলি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্ট করতেছে, বিকজ when we talk about voltage, it's all about electrical energy, right? So it converts electrical energy into another form of energy. So for fan, electrical fan, সে কোন এনার্জি দেয় আমাদেরকে? Mechanical, heat and sound, right? Or you can say kinetic, ঘুরে, and heat and sound, এটা হিট প্রডিউস করে এবং ইন জেনারেল সব ফ্যানে কিছু না কিছু শব্দ করে। let's say toaster, right? সে কি করে? হিট প্রডিউস করে। let's say efficiency discussion করব না, we are talking about sound, যদি হয় sound, and most importantly efficiency। বাবা, efficiency is not all about that আপনি কি এনার্জি প্রডিউস করলেন, efficiency is all about আপনি কতটুকু এনার্জি ইউজ করতে পারেন। Did you get that? তো আপনি বলতে পারেন এইভাবে যে সবগুলো হিট কি
টোস্ট করতে ইউজ হয় কিনা, নাকি কিছু হিট এই ডিভাইসটাকেও গরম করে? ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো ওই এক্সপেক্টে চিন্তা করুন। সো ইটস নট অল অ্যাবাউট দ্যাট আমি যে ফর্মে এনার্জি চাচ্ছি ওই ফর্মেই আসতেছে কিনা, ইটস অল অ্যাবাউট কতটুকু ওয়েস্ট যেটা আমি ইউজ করতে পারছি। ওকে, মেক সেন্স? সো হোয়াট ইজ ভোল্টেজ? अगेन voltage is the energy per coulomb of charge. What is the classifications of voltage? Two type of classifications, one EMF and PD. What is EMF? Yes, yes, voltage এর দুইটা ধরন বা দুইটা টাইপ, সাবডিভিশন, দুটোই ভোল্টেজ, বাট ডিপেন্ডিং অন হু ইজ এনার্জি প্রোভাইডার এন্ড ডিপেন্ডিং অন হু ইজ এনার্জি কনভার্টার আমরা ভোল্টেজটাকে দুটো আলাদা নাম দিয়েছি, ইএমএফ এবং পিডি। কেন আলাদা নাম দিলাম? সিম্পলি কে ফাংশনটা ডিফারেন্ট, একটা হচ্ছে এনার্জি প্রোভাইড করছে আর একটা এনার্জি ইউটিলাইজ করে অন্য একটা ফর্মে কনভার্ট করছে, এই জন্য তাদেরকে আমরা আলাদা করব, বাট বোথ অফ देम আর ভোল্টেজ। সো ওয়ান ইজ গিভিং এনার্জি per coulomb of charge and one is working done on it. 1 joules of energy is being converted from one form which is electrical to another form of energy depending on the uses, like আমরা এখানে কি ইউজ করছি, লাইট বাল্ব, ফ্যান, এসি, ওয়াচ, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, টোস্টার, ডিশওয়াশার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ডিপেন্ড করছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে সে কি করবে, এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে ওই পার্টিকুলার ফর্ম অফ এনার্জিতে অর মাল্টিপল ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করবে। বাট কতটুকু এনার্জি কনভার্ট করলো, ওই অতটুকু এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ ইজ দি পিডি। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ওকে, সো ডিফারেন্স বিটুইন ইএমএফ এন্ড পিডি, ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার দেন এখানে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল রয়েছে, আমরা একটু ওয়ার্ড এক্সাম্পলটা দেখবো, আপনারা বাসায় এটা গিয়ে করবেন। যত ধরনের ওয়ার্ড এক্সাম্পল, যত ধরনের কোশ্চেন থাকবে এগুলো করতে হবে, এন্ড ইট উইল নট টেক মাচ টাইম। রিডিং করতে আপনাদের বাসায় গিয়ে খুব বেশি সময় লাগবে না, আপনারা পড়বেন, একটা সেন্টেন্স পড়বেন, পজ দিবেন, কি বলবো, আচ্ছা পরের সেন্টেন্স পড়বেন, কি বলবো, আগেরটার সাথে লিংক করবেন, এবার থার্ডটা পড়বেন। ক্লিয়ার? and these are all very important series of discussions given. So একটা properly বুঝে গেলে বাকিটা বুঝতে আপনাদের জন্য অনেক সহজ হবে। ওকে, so what example কি বলছে, a cell transfers 40 joules of chemical energy for every 15 coulomb of electrons that passes through it. In order to power an electrical circuit, what is the cell's EMF? So 40 joule over 15 coulomb, কতটুকু লাগবে, 2.7 volts, that is the EMF simply. Clear? এরপর কি বলেছে, for every 2000 coulomb of charge, বলেন, no it's not. কেন? বিকজ আপনি এই কেমিক্যাল এনার্জিটাকেই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে ট্রান্সফার করছেন, সো আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার। সো কনভার্সনটা, আমি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাইলাম এখানে কেমিক্যাল থেকে পেলাম নাকি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রোটেশনের জন্য জেনারেটর থেকে পেলাম, এটা আমাদের কনসার্ন, রাইট? দিস ইজ দি এনার্জি প্রোভাইডার। হোয়াট এনার্জি প্রোভাইডার? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রোভাইডার। সো সেলে যখন কেমিক্যাল এনার্জি, গুড কোয়েশ্চেন, সেলের কেমিক্যাল এনার্জি যখন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে, এটাকে আমরা পিডি দুইটা সেন্সে বলবো না, একটা হচ্ছে এইটা এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে অন্য এনার্জিতে ফর্ম করতেছে, দাদা কেমিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল আসছে। সো ফার্স্ট কন্ডিশন নালিফাই। সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে যে ইএমএফ হওয়ার জন্য এনার্জিটা তো আসতে হবে কোন একটা জায়গা, সোর্স লাগবে তো। সো এইটার জেনারেট করার দুটো ওয়ে, একটা হচ্ছে সেল দিয়ে প্রোভাইড করা, অথবা আপনি মানে ব্যাটারির জন্য দুটো ওয়ে, অথবা হচ্ছে সরি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন দিয়ে সেলে এনার্জি দেওয়া, অথবা ব্যাটারির জন্য যে লিকুইড এবং প্লেটস, বড় বড় ব্যাটারি গুলো যেগুলো আমরা আইপিএস এর ক্ষেত্রে বাসায় ইউজ করি, বা কারের জন্য, বাইকের জন্য, যে দেখেন টার্মিনাল ওয়ালা বড় বড় ব্যাটারি গুলো ক্যারি করা যায় যেগুলো বড়, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভিতরে কেমিক্যাল থাকে না, এদের ভিতরে থাকে সলিউশন এবং নাম প্লেটস থাকে ভিতরে অনেকগুলো। এই সলিউশন এবং প্লেটস এর মধ্যে যে রিঅ্যাকশন গুলো চলে, এটার জন্য আপনি আবার এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি পান। ডিড ইউ গেট দ্যাট? সো ইভেন্চুয়ালি আপনি কি পাচ্ছেন, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এই এনার্জিটা আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন, নাও দিস ইজ দি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রোভাইডার, ইরেসপেক্টিভ টু এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কোথা থেকে আসছে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য আসতেছে, নাকি এটা সলিউশনের মধ্যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য আসতেছে, নাকি জেনারেটর থেকে যে এনার্জিটা আসতেছে, এটা জেনারেটর থেকে যে এনার্জি আসবে, ইট ইজ অলসো এনার্জি। ক্লিয়ার?
মেক সেন্স? ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা এই মডেলিং ভোল্টেজ থেকে শুরু করে এই পার্টটা একটু করে ফেলেন। আমরা নেক্সট দিন এই মডেলিং ভোল্টেজের একটা শর্ট সামারি দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট সেকশনটাতে সুইচ করব 4A.3 কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ রিলেশনশিপ। যদিও আমরা অনেকটা এটার আগে থেকে জানি, IV characteristics, Ohm's law, and IV characteristics of the ohmic contactor, thermistor, diode, and the filament lamp, এগুলো সবগুলো আমরা ও লেভেলে শিখে আসছি। এগুলো আমরা দেখব। এটাকে আমি হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি না, because 2 sections are already given as homework. So your homework is going to be going home and studying section 4A1, 4A2 again, and solving their word example and book questions. Okay? গ্রুপে লিখে দেন। ইরফান, thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.